رب ذوالجلال نے اپنے نارے کتاب قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی تم مجھے توبہ و استغفار، اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے یاد کرو، تو فرمایا کہ میں تمہیں بخشش، رحمت و مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ اور آگے فرمایا کہ واشکروا لی ولا تکفرون، اور آپ نے فرمایا کہ میرا شکریہ بھی ادا کرو اور ناشاکر نہ بن جاؤ۔ یعنی رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا کہ میرے بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے بعد میرا شکریہ بھی ادا کرو، میری بارگاہ کے اندر سربا سجود بھی ہو جاؤ اور ناشاکر نہ بن جاؤ۔ تو آج دیکھو اگر ہم کسی کے ساتھ احسان کریں یا کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے، ہم کسی کا بھلا کریں یا کوئی ہمارا بھلا کرے، تو بھلا کرنے کے بعد جس نے بھلا کیا، جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا، جس نے ہمارے ساتھ نیکی کی، پھر ہم اس کا شکریہ ادا نہ کریں، اس سے ملنا گوارا نہ کریں، جب بازار میں گلی میں کہیں بھی ملنا ممکن ہو جائے تو ہم ایک دوسرے سے رخ پھیر لیں، منہ پھیر لیں، ملاقات نہ کریں۔ تو جس نے نیکی کی ہوتی ہے، احسان کیا ہوتا ہے، جس نے بھلا کیا ہوتا ہے، وہ دوسروں سے کہتا ہے کہ دیکھو کہ یہ کتنا احسان فراموش ہے کہ ایک مشکل میں تھا، میں نے اس کا بھلا کیا، اس مشکل سے اس کو نکالا، لیکن آج شکریہ ادا کرنے کی بجائے یہ تو مجھ سے ملنا ہی گوارا نہیں کرتا۔ یہ تو دنیا داری کی بات ہے۔ تو جس کے اوپر احسان کرنے والا دنیا دار نہ ہو بلکہ خالق کائنات احکم الحاکمین رب ذوالجلال ہو، اور پھر رب کا احسان کہ تھوڑا بہت بھی نہ ہو، بلکہ جس کے متعلق رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ اگر تم میں رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی جس رب کریم کی اتنی نعمتیں ہوں، اتنی مہربانیاں ہوں کہ اگر ہم رب کی ان نعمتوں کو، ان مہربانیوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو گن ہی نہیں سکتے۔ تو پھر بندہ ایسے محسن کی، رب ذوالجلال کی اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد پھر وہ رب کا شکریہ بھی ادا نہ کرے تو پھر اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے۔ ایک اور مقام پہ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور نعمتیں ہم شمار نہ بھی کریں، صرف ہم اپنے وجود پہ غور کریں، اپنے جسم پہ غور کریں کہ رب العالمین نے ہمارے جسم کے اندر کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ تو اگر ہم اپنے
अपने वजूद की नेमतों को शुमार करना चाहें तो ये भी शुमार नहीं कर सकते कि रब करीम ने हमारे जिस्म के अंदर कितनी अपनी नेमतें रखकर हमें ये सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिसामत अता फरमाई। तो इसीलिए फिर रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वशकुरूली वला तकफुरून, कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरी नाशाकरी ना करो। अब देखो, हम अपने वजूद पे गौर करें। सबसे पहले हम अपनी आंखों पे गौर करें कि रब ने हमें कैसे नूर से नवाजा। अगर आज कदर पूछनी है तो उससे पूछो कि जिसे पहले रब ने देखने की कुव्वत अता फरमाई, बिनाई अता फरमाई, और फिर उससे वो बिनाई वापस ले ली, अब उसके पास वो देखने वाली कुव्वत नहीं, वो देख नहीं सकता, तो अब उससे जाकर पूछो कि देखने की आंख की कितनी कदर है। तो अगर हम सारी जिंदगी इसी एक आंख का भी शुक्रिया अदा करते रहे तो फिर भी नहीं कर सकते। और अगर हम अपनी जबान पे गौर करें कि जिसे रब ने बोलने की ताकत अदा फरमाई और ताकत अता करके रब ने हमें इस जबान से शुक्र अदा करने का हुक्म दिया, लेकिन हमारी जबान रब के शुक्रिया के लिए नहीं चलती, लेकिन गाली गलौज के लिए, गिल्ले शिकवे के लिए, गीबत के लिए हमारी जबान कैंची से भी ज्यादा देर चलती है। लेकिन जब रब की हम्दो सना का वक़्त आए, रब का शुक्रिया अदा करने का टाइम आए, रब की बारगाह के अंदर सजदा रेज़ होकर सुभान रब्बियल आला की सदा लगाने का वक़्त आए, तो उस वक़्त तो हम ऐसे टक टक सजदे करती हैं कि पता नहीं सजदे के अंदर पढ़ते क्या है। और इसी तरह अगर हम अपने हाथों पे गौर करें जिन्हें रब ने पकड़ने की ताकत दी, लेकिन आज इन हाथों का शुक्रिया अदा करने की बजाय इन्हीं हाथों से नेक अमल करने की बजाय उल्टा इन्हीं हाथों से हम आसपास के लोगों के ऊपर जुल्म और सितम के अंदर इन्हीं हाथों को इस्तेमाल करते हैं। हम अपने पांव पे गौर करें जिन्हें रब ने चलने की ताकत अता फरमाई, तो चाहिए तो ये था कि इंसान इन्हीं कदमों को इस्तेमाल करते हुए, इनके साथ सफर तय करते हुए नेकी की तरफ यह सफर शुरू करता, नेकी की तरफ इन कदमों के साथ चल के जाता। जैसे आज नमाज जुमा अदा करने का वक़्त है, तो चाहिए तो यह था कि इंसान इन्हीं कदमों से चलता हुआ मस्जिद की तरफ जाकर नमाज जुमा अदा करता। लेकिन अफसोस, गुनाह के लिए सफर करना हो तो हमें बीमारी भी याद नहीं रहती, गुनाह की तरफ जाना हो तो हमें कोई मसरूफियत भी याद नहीं रहती, सारी तकलीफें भी दूर हो जाती हैं, सारी हमारी मसरूफियत भी खत्म हो जाती है। अगर इंसान को नमाज की दावत दी जाए, नेकी की दावत दी जाए, नेकी के लिए बुलाया जाए, तो 101 तकलीफ का बहाना बनाकर, 101 बीमारी का बहाना बनाकर वो हमें टाल देता है। पर रब्बुल आलमीन का ये फरमान कि इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, रब का फरमान है कि मैं तो दिलों के राज़ों को भी जानता हूँ। अगर इंसान तो नेकी की दावत देने वाले को बहाना बनाकर टाल देगा, लेकिन मैं तो तेरे दिल के राज को जानता हूँ कि हकीकी तौर पे वाकई तू माजूरी का बहाना है या वाकई तू माजूर है जिसकी वजह से नेकी की दावत देने वाले को तू टाल रहा है। ये तो कल क़यामत के दिन पता चलेगा कि जब हमारे दिल के इरादे भी रब्बुल आलमीन हमारे सामने ला खड़े करेगा।